Hello students. So today we are going to do our new topic in the subject of railways, bridges, tunnels, that is ballast, or sometimes we say it as ballast. So you can pronounce it anyway. So what is ballast? Let's see. Ballast, the granular material spread on the formation of a railway track for the sleepers to rest upon is known as ballast. You might have seen in many railway stations, ਤੁਸੀਂ railway stations ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ granular material ਹੈ, granular ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ like this is called ballast. You have seen it many a times if you have gone through any train. Next is, what are the functions of ballast? So there are some important functions which a good ballast, or you can say a ballast, should do. The very first is to provide a cushion effect to the track, since it acts as an elastic medium between sleepers and formation. In last video lecture, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲੀਪਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਸ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਦਿਸ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਲੀਪਰਸ, ਇਹ ਇਲਾਸਟਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਲੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰੇਲ ਤੋਂ ਬਲਾਸਟ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਬਲਾਸਟ ਤੇ, ਹੁਣ ਬਲਾਸਟ ਵੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਲੋਡ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ, from sleepers to formation, right? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, to provide a cushion effect, ਗੱਦੇ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਦੇਣਾ, that means ਕਿ ਲੋਡ ਪਵੇ, ਡੀਫਾਰਮ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਲਾਸਟਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਲੀਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੀਪਰਸ ਦੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੀਡੀਅਮ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, that is ballast. Second point, to provide a firm bed to the sleepers to rest upon. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲੀਪਰਸ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। that means it should not be inclined, ਠੀਕ ਹੈ, it should be straight or hard enough to take that load. Next, to uniformly distribute the load of train from sleepers on large area of the subgrade or formation. रेल्स तो लोड स्लीपर्स ते, स्लीपर्स तो बैलेस्ट ते, बैलेस्ट तो फॉर्मेशन ते। अल्टीमेटली लोड एक छोटे एरिया तो लार्जर एरिया तक, लार्जर एरिया तो मोर लार्जर एरिया तक, मोर लार्ज एरिया तो मोस्ट लार्ज एरिया। हुणे केड़े केड़े ने, सब तो ऊपर रेल्स, रेल्स तो वड्डा केड़ा हो गया, स्लीपर्स ज्यादा एरिया हो गया, स्लीपर्स तो केड़ा हो गया, बैलेस्ट, बैलेस्ट तो केड़ा हो गया, फॉर्मेशन। सो दैट मीन्स एक पॉइंट लोड ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੋਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੋਡ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੋਂ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਡ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇ। ਨੈਕਸਟ, ਟੂ ਹੋਲਡ ਦ ਸਲੀਪਰਸ ਇਨ ਕਰੈਕਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਲੀਪਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ, ਮਤਲਬ ਕਰੈਕਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਾਸਟ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਪਰਸ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰੇਲਸ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਅਲੋਂਗ ਲੈਂਥ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਣ, ਨਾ ਉਹ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲੀ ਜਾਂ ਲੇਟਰਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ to drain off the rainwater, and it should be like that कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ as soon as possible ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਵੈਲ ਡਰੇਨਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਵਾਟਰ ਮੇ ਕਾਜ਼ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਵੇਂ? ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਲੀਪਰਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਗ੍ਰੇਡ ਆ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਆ, ਜੇ ਉਸ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ
अगर पानी तुहाडा खड़ा हो गया या उहदियां पोर्स दे विच चले गया, राइट, जे तां प्रॉपरली कंपैक्टेड है दैन इट्स ओके, पर अगर प्रॉपरली कंपैक्टेड नहीं हैगी उहदे पोर्स विच जाके उन्हें पोर वाटर प्रेशर क्रिएट करना, इट कैन आल्सो a big problem. So next, to protect the top surface of the formation. Top surface किवें, ये साडे कोलों formation या जिहड़ी soil है सब तो basic, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ layer ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਗੀ ballast और ballast cushion। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ballast ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ formation ਦੀ top layer ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। So this is the protection ਜਿਹੜੀ ਕਿ formation ਦੀ top layer ਨੂੰ ballast provide ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ballast ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ function ballast ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਉੱਗਣ ਤੋਂ, ਵੀਡਸ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਡਸ ਉੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨਸ a ballast should have, right? ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ballast ਫਾਈਨਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ what are the requirements of a good ballast. So what are the requirements of a good ballast? The very first is it should resist crushing under dynamic loads. That means ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ sudden dynamic load, train ਦਾ sudden load ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ballast ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ crushing ਨੂੰ resist ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ crush ਕਰ ਜਾਵੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, right? ਤਾਂ ਉਹ load ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕ ਲਵੇ। It should resist crushing, ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। Second, it should have angular and rough surface so as to provide lateral and longitudinal stability to sleepers. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ angular ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ angular ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? angular ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਸਲੀਪਰਸ ਨੂੰ ਲੇਟਰਲੀ ਐਂਡ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਡਸਟ ਨੀਸਨਸ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਡਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਬੈਲਸਟ ਦੀ, ਸੇ ਸੈਂਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤਾ ਲਾਉਂਗੇ, ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਤਾ ਹੀ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਡਸਟ ਨੀਸਨਸ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਪਾਇਓ, ਪੱਥਰ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀਲ ਲੋਡਸ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਓ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਅਲਾਓ ਫॉर ਈਜ਼ੀ ਐਂਡ ਕੁਇਕ ਡਰੇਨੇਜ ਆਫ ਦਾ ਟਰੈਕ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਰੇਨ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਗੁੱਡ ਬੈਲਸਟ ਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਟੂ ਐਬਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਦਰਿੰਗ। ਐਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ, ਐਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਡ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਅਬਰੇਸ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁਰ ਜਾਵੇ। ਵੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਵੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਵੇ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਵੇ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਖੁਰ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਟੂ ਐਬਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਦਰਿੰਗ। ਸਲੀਪਰਸ ਤੇ ਰੇਲਸ, ਸਲੀਪਰਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਸਲੀਪਰਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਰੇਲਸ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਾਸਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਰੇਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਲੀਪਰਸ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਵਰਕ ਅਬਿਲਿਟੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬ ਗ੍ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਬ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਵਰਡ ਵਰਕ ਅਬਿਲਿਟੀ, ਰਾਈਟ? ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਚੀਪਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਸਾਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਲਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੀਪਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਲਸਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ be such that it should fulfill the characteristics of strength, ਉਹ ਭੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਿਊਰੇਬਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਵੈਦਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹ ਆਪ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਲੀਨ ਅਬਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੀ ਰਵੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੰਮੀ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੀਨ ਅਬਿਲਿਟੀ, ਵਰਕਐਬਿਲਿਟੀ, ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਸੈਸੀਬਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਵਿਦ ਨੋ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਰੇਲਸ ਐਂਡ ਸਲੀਪਰਸ ਤੇ ਰੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਬੈਲਸਟ ਦਾ। ਸੋ these are the basic requirements of a good ballast, right? So in next video lecture we will be studying कि good ballast, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਲਸਟ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। That's all for this. Thank you.